जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Govind Jai Jai Gopal Jai Jai 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 Radha Ramana Hari Govind 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 Jai Jai Govind Bolo Gopal Bolo 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 Radha Ramana Hari Govind Bolo Radha Ramana Hari Govind Bolo Govind Jai Jai Gopal Jai Jai 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 Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Radha Ramana Hari Govind Jai Jai Govinda Gopala Murli Manohar Nand Lala Govinda Gopala Murli Manohar Nand Lala हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला Govinda Gopala Murli Manohar Nand Lala राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Radhe Radhe Govinda Govinda
राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय शिल प्रभुपाद महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. ઓમ જ્ઞાનમિતિમિરંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરધરુણબિંબ પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપી તત્વહં ન જાને. હરે કૃષ્ણ. ત્રણ દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથાના આ દ્વિતીય દિવસમાં પધારેલા દરેક વૈષ્ણવ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. બધા આનંદિત અને સુખી થઈ ભગવાનની કથામાં બધા પધાર્યા છે. સંતો એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ ભક્તને મળે તો એના હૃદયમાં આનંદ થાય છે, સુખ થાય, અને એ સીમા છે ને બહુ કહેવાય ને કે એની કોઈ પાર નથી. એટલો આનંદ એ ભક્તને આવે જ્યારે એક ભક્તથી મળે છે. અને મળે એટલે શું થાય છે ખબર છે? 4 મિલે 64 ખીલે, 4 મિલે 64 ખીલે, 20 રહે કર જોડ. 4 મિલે 4 ભક્તો જ્યારે ભેગા મળે ને એટલે કે 4 મિલે 64 ખીલે. એટલે કે 2 જણા જ્યારે 2 ભક્ત મળે ને એટલે 32 દાંત હોય. સામેવાળાના 32 દાંત હોય અને જે ભક્ત હોય એને પણ 32 દાંત હોય. એટલે કે 32 ને 32, તો 4 મિલે એટલે કે 2 જણા ભક્તો મળે
તો બંને જણા છે ને હસે, અને હસે એટલે કેટલાક 32 સામેવાળાના ખીલે અને 32 આના ખીલે, એટલે કે 4 મિલે 64 ખીલે. આમ હસે એટલે એના દાંતમાં દાંત દેખાય, 64 ખીલે. અને કે છે કે 20 રહે કર જોડ. આ બે 10 અને 10 સામેવાળાના એટલે 2 હાથ ભેગા કરે. 20 રહે કર જોડ, 2 હાથ જોડીને એકબીજાને આનંદથી મળે છે. અને એનાથી શું થાય છે કે કહે છે કે હરિજન સે હરિ મિલે. હરિજન એટલે કે જે હરિનો જન, જે ભગવાનનો જન છે, જે ભક્ત છે. હરિજન સે હરિ મિલે. જ્યારે કોઈ ભગવાનના ભક્તથી ભગવાનનો ભક્ત મળે તો કે છે મિલે ખીલે 7 કરોડ. વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર કહે છે કે એક વ્યક્તિના શરીરમાં 3.5 કરોડ નાડીઓ હોય છે. નાની નાની જે નસો હોય ને એ કેટલી છે? 3.5 કરોડ હોય છે. એટલે બંને ભક્તોને ગણો તો કેટલા થાય? 7 કરોડ. ખીલે 7 કરોડ. અને જ્યારે બંને જણા આનંદમાં થઈને મળે છે અને એવો ઉમંગ આવે ત્યારે એ 7 કરોડ નાડીઓની અંદર જે છે ને એટલો આનંદ અને ઉમંગ આવી જાય કે એટલો આનંદ તો સ્વર્ગના દેવતાઓને પણ નથી મળતો. એટલો આનંદ એ ભગવાનના ભક્તને મળે છે. એટલે કે છે કે ભગવાનનો સંગ અને ભક્તોનો સંગ મળે ને તો દુનિયામાં સૌથી મોટી પ્રોપર્ટી તમને મળી ગઈ છે, સૌથી મોટી મિલકત તમને મળી ગઈ છે. બીજા બધા લોકો તો આ જગતમાં ભટકી રહ્યા છે, દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે. આવું અનમોલ રત્ન અને ઘરેણું મળવા છતાં પણ જો આપણે એને સ્વીકાર ન કરી શકતા હોય તો સમજી લેવું જોઈએ કે હજી તો ઘણા જન્મો સુધી ભટકવું પડશે. આપણું મન ના પાડે, આપણી વાણી ના પાડે, આપણો આત્મા ના પાડે તો સમજી લેવું જોઈએ કે નિશ્ચિત મેં બહુ ખોટા કર્મ કર્યા છે અને એ ખોટા કર્મના પ્રમાણે એના હિસાબે આજે મને પ્રભુમાં પ્રેમ નથી કે ભક્તોમાં પ્રેમ નથી. એટલે હંમેશા આનંદિત રહેવું જોઈએ, સુખમાં રહેવું જોઈએ. હરિકથા, હરિ સત્સંગથી દરેક જીવનું હૃદય પવિત્ર બને છે, સુખી બને છે માણસ. એટલે દરેક લોકોએ આનંદિત થઈને હરિકથાને સાંભળવી જોઈએ. અને સાંભળ્યા પછી શું કરવું જોઈએ? પોતાના જીવનમાં એને ઉતારવું જોઈએ. ભગવાનની કથા અને ભગવાનનું નામ કેવું છે ખબર છે? ઔષધિની સમાન છે. ગોસ્વામી લખે છે, રામ નામ કી ઔષધિ ખરી રીત સે ખાય. राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए तो अंग पीड़ा व्यापे नहीं महारोग मिट जाए. गोस्वामी कलम चलावे छे. राम नाम की औषधि खरी રીત સે ખાય. વ્યવસ્થિત રીતે, જેમ ડોક્ટર આપણને દવા આપે પણ દવા જો વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમ ટુ ટાઈમ ન ગળે તો દવા કોઈ અસર કરવાની નથી. કે દવા તો 6 મહિનાથી ચાલે છે પણ હજી ફરક પડતો નથી. દવા પરફેક્ટ છે પણ ગળવા વાળામાં કમી છે, એટલા માટે એ દવા ગણ નથી કરતી. રામ નામ કી ઔષધિ ખરી રીત સે ખાય. ખરી રીત એટલે કે સમય અનુસાર ચરી પાળીને અલગ અલગ પ્રકારના જે નિયમો બતાવ્યા એ નિયમ પ્રમાણે જો કોઈ ખાય તો શું થશે? અંગ પીડા વ્યાપે નહીં. એના શરીરમાં જે રોગ છે ને એ રોગ જ્યારે માણસમાં હોય ને એટલે એને દુઃખ બહુ થાય. શરીરમાં તમે જુઓ, દાંત દુખતો હોય, દાંત દુખતા બધાને આવ્યો છે દાંત દુખવા?
કેવો દાંત દુખે એટલે કેવી પીડા થાય, રહેવાતું નથી. અડધી રાતે મને દવાખાનામાં લઈ જાઓ, દવા આપો, એટલે ડોક્ટર કે આનો કોઈ ઈલાજ નથી, કે કાઢી નાખો. મારા જ અંગની આ વસ્તુ છે, પણ એને શું કરો? કાઢી નાખો. કારણ કે એ મને શું કરે છે? એ મને દુઃખ આપે છે. માણસને દુઃખ જોવતું જ નથી. ડોક્ટર કે થોડુંક જો તમે સહન કરશો ને તો દાઢ કામની છે, તમારે ખરાબ નહીં થઈ, પણ થોડુંક દુઃખ સહન કરવું પડશે અઠવાડિયું. અને દવા ગળશો તો એ દાઢે નહીં કાઢવી પડે કે ના ના મારે દુઃખ સહન કરવું જ નથી. તો કે હવે શું કરું? એનો ઈલાજ એક જ છે, દાઢ કાઢવી પડશે. કાઢશો તો સારું થાય. એટલે કે છે કે અંગ પીડા વ્યાપે નહીં. જગતમાં માણસને દુઃખ તો હોય છે, પણ જ્યારે હરિકથામાં આવીને બેહે ને તો અંગ પીડા વ્યાપે નહીં. અને શું થશે? મહારોગ મિટ જાય. મહારોગ. આ રોગ કયો છે? સૌથી મોટો રોગ, એટલે એને કહે છે કે મહારોગ. જેવી રીતે મંત્ર બધા બહુ બધા છે, તો મંત્રને બધા લોકો કહે છે કે તમે આ મંત્ર કરો, તમે આ મંત્રનો જાપ કરો. પણ આપણે જે મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ એ મંત્રને મહામંત્ર કહેવામાં આવે છે. એને શું કહેવામાં આવે? મહામંત્ર. એટલે અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ કહે છે કે મહારોગ મીટ જાય. એ માણસનો, એ જીવાત્માનો કયો રોગ મટે છે? મહારોગ. જન્મ મૃત્યુનો રોગ, 184નો રોગ એનો મટે છે. તો એ કહે છે કે ઔષધિ આપણને મળી ગઈ છે, દવા મળી ગઈ છે, તો ઔષધિ લેવાની 3 પ્રકારની પદ્ધતિ છે. 3 પ્રકારની પદ્ધતિ છે. સૌથી પહેલી ઔષધિ એ કે છે કે નિશ્ચિત સમય લેવી જોઈએ. ઔષધિ લેવી પણ સવારે, તમને એમ કીધું કે સવારે વહેલા ઉઠીને 7 વાગે નાસ્તા પછી તમારે આ દવા ગળવાની છે, પણ એ દવા તમે 10 વાગે ગળો, થોડી ગણ કરવાની છે. તમારી સવાર 10 વાગે પડે, પણ ઓલા ડોક્ટરની સવાર 7 વાગ્યાની કીધી છે, કે સવાર એને 7 વાગે કહેવાય, પણ આપણી હવાર કોને કે? 10 વાગે. મગજમાં બેઠું કે આપણે કેટલા અળહુના પીર છીએ, કેટલા આળસુ છીએ, એટલે તો અહીંયા ફસાણા છીએ. ન કે પ્રભુનું ઘર ન મળી જાય માણસને. બેઠી વાત મગજમાં. ડોક્ટરે શું કીધું કે સવાર કોને કહેવાય? 7 વાગ્યાની સવાર કહેવાય, પણ આપણી સવાર કોકની 10 વાગ્યાની હોય, કોકની 11 વાગ્યાની હોય, કોઈની 12 વાગ્યાની હોય. બોલો, 12 વાગ્યાની હવાર કહેવાય એને. તો બપોર કોને કહેવાય? ખબર નથી પડતી. બોલો, સમજો છો કે માણસ કેટલો પડી ગયો છે, એની કેટલી ભૂંડી દશા છે. એટલે તો એ મનુષ્ય ભગવાનની વાણીને પણ તિરસ્કાર કરી દે છે, અને એટલા માટે એ માણસને દુઃખ પડી રહ્યું છે. તો પહેલી ઔષધિ લેવાની પદ્ધતિ પહેલી કે છે કે એને સવારમાં કે બપોરે કે સાંજે જે પણ સમય એને ઔષધિ લેવાની હોય એ જ સમય એને ઔષધિ લેવી પડે. દવા તમે રાઈટ સમયે તમે દવા લો ને તો એ ગણ કરશે. એવી રીતે હરિનામ, ભગવાનની કથા એ કેવી છે કે ભગવાનની કથા સવારમાં સાંભળવી જોઈએ. પણ સમયનો અભાવ, બધા કળિયુગના જીવો કે બધા સાંજે જ ફ્રી થાય, 7-8 વાગે એટલે બધા ફ્રી થાય કે હવે આખો દાડો, આખો દિવસ મહેનત કરીને બધું જે શક્તિ હતી એ બધી સંસારમાં વાપરી નાખી, અને પછી હવે સાંજે કે હવે કે કથા રાખો. મગજમાં બેઠી વાત. કારણ કે આખી રાત માણસ જ્યારે ઊંઘે ને એટલે સવારે એનું મગજ ફ્રેશ હોય, અને ફ્રેશ મગજની અંદર જ્યારે હરિકથા સાંભળે ને એને મગજમાં ઉતરે. પણ આખો દિવસ જ્યારે મહેનત કરે એટલે જે એનર્જી, શક્તિ ને જે પણ ઉર્જા હતી એ સંસારના વસ્તુમાં વાપરી નાખી, અને પછી માણસ કથામાં આવીને બેહે તો એને 1 ટકોય ખબર પડે અને ઉતરે નહીં.
એ માણસને ન ઉતરે એટલા માટે કે છે કે સવારમાં વહેલા ઉઠીને ભગવાનની કથા સાંભળવી જોઈએ. સવારમાં વહેલા ઉઠીને સૌથી પહેલું કામ ભગવાનની કથા અને ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. અને એ કાર્ય કરીને તમે ઘરની બહાર નીકળશો ને તો તમે હરેક કાર્યની અંદર તમને સફળતા મળશે. હરેક કાર્યની અંદર સફળતા મળે. પહેલું કાર્ય ભગવાનનું પૂરું કરી નાખો અને પછી બીજા બધા કાર્ય જે છે ને એ તમારા પછી બધે પતાવો. તમારા તો તમારા જે કાર્ય તમારે 2 કલાકમાં પટવાનું હોય ને એ તમારું 10 મિનિટમાં પટી જશે. એ જ કામ મારે અનુભવ કરજો. કોઈ પણ કાર્ય તમે ભગવાનને આગળ રાખીને કોઈ પણ કાર્ય કરશો ને કે પહેલું કામ ભગવાનનું અને પછી બીજા બધા કામ પછી ઓટોમેટિક તમે જે 5 કલાકનું જે કામ હોય ને એ તમારે 5 મિનિટમાં પટાઈને તમે આવી જશો. કારણ કે તમે મુખ્ય સમય કોને આપ્યો છે? ભગવાનને. એટલે ભગવાનને જ્યારે તમે સમય આપો ને તો તમારું જે કાર્ય અટકેલું છે ને એ તરત સરળ થઈ જશે. અમુક લોકો નહીં કહેતા 6 મહિનાથી ધક્કા ખાઉં છું પણ હજી સુધી કામ થયું નથી, આ કામ હજી નથી થયું. પણ તમે ભગવાનને આગળ રાખીને કોઈ પણ કામ કરો, 6 મહિનાનું કામ તમારું 6 મિનિટમાં પૂરું થઈ જશે. 6 મિનિટમાં પૂરું. એટલે કે છે કે હંમેશા જ્યારે સમય હોય મુખ્ય વસ્તુ કઈ હોવી જોઈએ આપણા જીવનમાં? પ્રભુ હોવા જોઈએ, ભગવાન હોવા જોઈએ. રામ નામ કી ઔષધિ ખરી રીત સે ખાય. અમુક જગ્યાએ તો એમ લખ્યું છે કે જો કોઈ દિલ સે ખાય, એટલે કે હૃદયથી. ઘણા લોકોને કે ભાઈ તમે કથા સાંભળો છો? ભગવાનની કથા સાંભળી? તો લોકો જવાબ શું આપે ખબર છે? શું કે ઘણી સાંભળી નાખી કથા, અમે ઘણી બધી સાંભળી નાખી. છેલ્લે શું કે સાંભળી નાખી. ઘણા લોકોને તમે કોઈ બીને કહો એટલે લોકો શું કે કથા તો સાંભળી પણ બહુ બધી સાંભળી નાખી. કે એટલે સાંભળીને પછી નાખી, બહુ સાંભળી નાખી. ઉતાર્યું નહીં હૃદયમાં. ઉતાર્યું હોય તો ભગવાનને માળા કરવા માંડે, ભગવાનની સેવા કરે અને ભગવાન વગર એને 1 મિનિટ ગમે નહીં. પણ લોકો કે જીવનમાં અમે બહુ બધી કથા સાંભળી નાખી પણ ઉતર્યું. માણસ જ પોતાની વાણીથી બોલે કે ઘણી બધી સાંભળી નાખી પણ એકે ઉતર્યું? જો ઉતર્યું હોય ને તો એમ કે હા મેં બહુ બધી કથા સાંભળી. બોલવામાં કેટલો ફરક પડે છે. હવે આવી રીતે આપણે આખી જીવનમાં, આપણે આખા 80 વર્ષનું હોય કે 60 વર્ષનું હોય, આપણે આપણા જીવનમાં કેટલું બધું બાફી નાખ્યું છે. બોલવામાં આ તો અહીંયા હરિકથામાં તમને નવી નવી વસ્તુ, રોજની વસ્તુ તમને જાણવા મળશે કે ખરેખર વાત સાચી છે હો, કે મેં મારા જીવનમાં મેં કેટલા ખોટો સમય બરબાદ કરી નાખ્યો અને મારી વાણીનો પણ મેં ખોટો દુરુપયોગ કરી નાખ્યો. પણ આજે મને ખબર પડી કે કથા સાંભળવાની છે, કથા સાંભળીને કાઢવાની નથી. ઘણી સાંભળીને કાઢી નાખી. આવું છે. એટલે કે છે કે જો કોઈ દિલ સે ખાય, હરિ નામ કી એટલે કે રામ નામ કી ઔષધિ જો કોઈ દિલ સે ખાય, દિલથી ખાય એટલે કે 3 કલાક સુધી કથામાં બેસે પણ 3 કલાકમાંથી 1 મિનિટનું પણ જો માણસને ન ઉતરે તો કેટલો બધો ઘરનો ત્યાગ કરીને માણસ આવતું હોય. શા માટે આવે છે? કારણ કે એને જીવનમાં સફળ બનવું છે. જીવનમાં સફળ બનવાનું છે. શું કરીએ? સફળ બનવા માટે માણસ આવે છે પણ સફળ નથી બની શકતો માણસ. છે ને રિઝલ્ટ? આ રિઝલ્ટ છે.
રામ નામ કી ઔષધિ. આ તો એક જ ઉદાહરણ આપ્યું તમને, એક દાખલો આલ્યો. આવા સંસારમાં ઘણા બધા દાખલા છે. કે છે અંગ પીડા. સનાતન ગોસ્વામી જ્યારે ઇલાહાબાદમાં, સનાતન ગોસ્વામી આપણે જે ફોટામાં છે ને 6 ગોસ્વામીઓ, એમની વાત કરું છું. એમાંથી સનાતન ગોસ્વામી ઇલાહાબાદમાં, યુપીમાં, જ્યાં ત્રિવેણી સંગમ થાય છે, એ ત્રિવેણીના ઘાટ ઉપર જ્યારે એ જગ્યાએ મહાપ્રભુને મળ્યા તો આખા શરીરે એમને એક રોગ થયો હતો. અને એ રોગ એટલો ખતરનાક હતો, અત્યારે જો કોઈને એવો રોગ થાય ને તો માણસ રહી ન શકે, એવો રોગ થયો હતો એમને. બની જઈશ. અને મહાપ્રભુ એમને આલિંગન કરે. અને મહાપ્રભુને જ્યારે આલિંગન કર્યું સનાતન ગોસ્વામીને, તો આખા શરીરનો જે રોગ હતો ને એ મટી ગયો. એટલે કે છે કે ભગવાનના સંપર્કમાં જે આવે અને ભગવાનના નામના સંપર્કમાં જે લાગી જાય ને, દુનિયામાં ભલે દુનિયા બળતી હોય પણ એ ભગતને કાંઈ ન થાય, એ ભક્તને કાંઈ ન થાય. એટલે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો એ વાત ઉપર, આ વાત ઉપર કોશિશ કરવી જોઈએ. અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, મહારોગ મિટ જાય. સાધારણ સંસારના રોગની ક્યાં વાત કરો છો? જ્યારે ભગવાનના સંપર્કમાં જો કોઈ આવી જાય ને, તો આ જન્મ મૃત્યુનો જે રોગ લાગ્યો છે ને, એને કહે છે કે એ મહારોગ છે. અને એ મહારોગ મટી જશે આપણો. એટલે ભગવાનના સંપર્કથી, ભગવાનના નામથી હંમેશા લાગેલું રહેવું જોઈએ. તો પહેલી વસ્તુ કે છે કે ઔષધિ તો મળી ગઈ છે, દવા મળી ગઈ, તો એને પહેલો પદ્ધતિ શું છે કે એને નિશ્ચિત સમયે ખાવી જોઈએ. નિશ્ચિત સમયે ખાવી જોઈએ. સવારમાં વહેલા ઉઠીને, જે ડોક્ટરે આપણને કીધું હોય કે આ સવારના દવા ગળવાની છે, તો સવાર કોને કહેવાય કે 6 વાગે કે 7 વાગે. આપણે નહીં કહેતા કે સવાર પડી ઊભા થો. સવાર એટલે કે સૂરજ ઉગે એને કહેવાય સવાર. તો મેં હમણાં ન કીધું અમુકની હવાર કેટલા વાગે પડે? 11 વાગે ને 12 વાગે પડે. તો એ હવાર ન કહેવાય, એ બપોર થઈ ગઈ. હવે આ બપોરની દવા ગળવાની છે. આવું બને કે નહીં બનતું? ઘણી વખત કોઈ ખબર જ નથી કે કેવી રીતે જીવન જીવવું, શું કાર્ય કરવું, શું ન કરવું. બસ પેલું ગધેડું હોય ને, એ ગધેડાની જેમ, પશુની જેમ માણસ જીવન જીવ કરે છે. બસ કોઈ બોલવાની ભાન નહીં, ખાવાની ભાન નહીં, ચાલવાની ભાન નહીં, કપડાં પહેરવાની ભાન નહીં. તો એ કે હું પરફેક્ટ ચાલું છું મારા જીવનમાં, અમે કોઈ ભૂલ કરતા જ નથી. અજ્ઞાની છે માણસ. ગુરુ, શાસ્ત્ર અને ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે જો કોઈ જીવન ન જીવે તો કાંઈ કામનું નથી. બીજી પદ્ધતિ કે છે કે એને માત્રામાં લેવી જોઈએ. માત્રામાં એટલે લિમિટમાં. ભક્તિની વાત નથી, પણ આ તો દવાની વાત કરે છે. દવા કેવી છે કે લિમિટમાં લેવાની. ધારો કે કોઈને શરદી થઈ હોય, આપણે કફ થઈ જાય ને, ઘણા શિયાળામાં કફ થઈ જાય, એટલે ડોક્ટર આપે, ડોક્ટર દવા આલે કે જો આ સિરપ લેજો એટલે તમારે સારું થઈ જાય. એટલે માણસ એવો વિચાર કરે કે હારો ડોક્ટરે કીધું કે 3 ટાઈમ, સવાર, બપોર અને સાંજ 3 ટાઈમ દવા લેવાની કીધું, ચમચી. તો પેલું શું કહેવાય કે જેને ગધાડા જેવી બુદ્ધિ હોય એ માણસ શું વિચાર કરે? ના, એ માણસ વિચાર કરે કે જો એક હવાર લેવાની, એક બપોરે લેવાની, એક સાંજે લેવાની. એક કામ કરો, આખી બાટલી પી જવું તો. આવા પણ હોય, બોલો. ઘણા લોકો આવી જાડી બુદ્ધિના માણસો હોય, વળી એ વળી કેવો છે, મને શું શીખવાડતો છે, આખી બોટલ જ પી જાઉં, પટી પાર પડે. પેલું કે પાર પડે. રોજ વળી થોડું શું ખાવાનું? હા, ઘી ખાવાનું છે. ઘી રોટલીમાં 1 ચમચી ચોપડીને ખાવાનું. અને તમે પછી 1 કિલો ડબ્બો પી જાઓ તો પછી ખબર પડી?
એ જ ઘી તમે 1 ચમચી લેશો ને તો તમારા શરીરમાં ગણ કરશે. શુદ્ધ ઘીની વાત કરું છું. 1 ચમચી લેશો તો તમારા શરીરમાં ગણ કરશે. અને ડબ્બો પી જાઓ ને તો ગણ તો કરવાનું નથી, ડબ્બા બીજા ભરવા પડશે. પેલો તો ખાલી કર્યો છે પણ બીજા ડબ્બા ખાલી કરવા પડશે. મગજમાં બેઠી વાત. એટલે બીજી પદ્ધતિ છે દવા ગળવાની કે માત્રામાં લેવી, કે આટલી એટલી આટલી. પણ ભગવાનની ભક્તિને આ વસ્તુ લાગુ નથી પડતી. તો ઔષધિ લેવાની ત્રીજી પદ્ધતિ કે છે કે આને નિત્ય પાન કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી રોગ હોય ત્યાં સુધી એને આ નિત્ય પાન કરવું જોઈએ. દવા જ્યારે ડોક્ટર પાસે તમે જાઓ તો સૌથી પહેલા ડોક્ટર શું કરે છે? તમારો રિપોર્ટ કરાવે કે ભાઈ આ રિપોર્ટ કરાવો, લોહીનો રિપોર્ટ કરાવો, પેશાબનો રિપોર્ટ કરાવો, સોનોગ્રાફી કરાવો. આ બધું જોવે અને પછી તમારા શરીરમાં કેટલા લેવલ પ્રમાણે અંદર રોગ છે કે નથી બધું ખબર પડે. અને એ રિપોર્ટ જોઈને તમને દવા આપે કે ભાઈ આ દવા તમને લાગુ પડશે, ત્યારે આ રોગને તોડશે. અને 2 મહિના દવા લેવી પડશે. 2 મહિના નિયમિત અને માત્રામાં, કે અડધી ગોળી કીધી તો અડધી જ ગળવાની, પછી આખી ખાય તો કોઈ વધો નથી. અમારું તો જાડું શરીર છે તો હજમ થઈ જાય, એવું તો કઈ છે નહીં. લોકો ના વિચાર કરે કે પટલું શરીર હોય તો અડધી ખાચ ચાલે. અમારે તો જાડું, અમે તો દેખાય ના. લોકો આવો વિચાર કરે, અમે તો હજમ થઈ જાય. આટલું બધું આખા જિંદગીમાં આટલું બધું હજમ કરી નાખ્યું, એમાં એક ગોળી હજમ ના થાય. તો કે છે કે નિત્ય પાન કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આ રોગ ન મટે ત્યાં સુધી એને યોગ્ય પદ્ધતિ અનુસાર નિશ્ચિત સમયે અને માત્રામાં લેવી જોઈએ. એક સાધારણ રોગ જો મટાડવો હોય તો કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે. યાદ કરીને દવા નથી ગળવી પડતી. બીજા લોકો યાદ નથી કરાવતા કે ભાઈ સમય થઈ ગયો, દવા ગળી લો. અને હું તો તમને કહું છું, મને ખબર છે કે આપણે ઘણી વખત દવા ગળવામાં લોચા મારી દીધા છે. નહીં કહેતા ઘણી વખત ડોક્ટર કે આ દવા જે છે ને, આ સવારની દવા અને બપોરની દવા જે ને ખાધા પહેલા ગળવાની છે. પણ તોય આપણે પછી કે ચાલશે, ખાધા પછી શું વાંધો છે, ખાધા પહેલા ગળો કે પછી ગળો, માં શું વાંધો. પણ એ ડોક્ટર કે છે કે આ દવાને જમ્યા પહેલા તમે ગળશો ને તો બહુ 100% તમને ફળ આપશે. તો માણસ વિચાર કે પહેલા ગળો પછી ગળો, ગળવાની જ છે ને, ફાર મટે. એટલે કે છે કે 3 પદ્ધતિ છે દવા ગળવાની. એવી રીતે જો સાધારણ રોગને મટાડવા માટે આટલી બધી પદ્ધતિઓ હોય તો આપણે તો સૌથી મોટામાં મોટો રોગ લાગ્યો છે અને ઈ છે મહારોગ. એટલે તો એને રોગ કયો કીધો છે? મહારોગ. નાનો રોગ નથી. એડ્સ ને ડાયાબિટીસ ને ચિકનગુનિયા ને કોલેરા ને આ ઘણો આ બધા રોગ છે, એ તો ખાલી રોગ કહેવાય. પણ આ રોગ કયો છે? આને મહારોગ કહેવાય કે જન્માંતરથી આ રોગ લાગ્યો છે. એટલે કે છે કે આ મહારોગ જો હોય તો આને શું કરવું પડશે? કેટલો એકદમ ગંભીરતાપૂર્વક લેવો પડે. પણ જીવાતમાં લેતો સાધારણ રોગ માટે પણ ડોક્ટર કેટલું બધું સાવચેતી કરે છે કે તમારે 2 મહિના કામ નથી કરવાનું. પહેલી વસ્તુ કે છે કે નથી કહેતો? બોલો. જે વસ્તુ તમને મેં કીધી છે એમાંથી 1% જો ઓછી હોય તો મને કહેજો. તમને ડોક્ટર નહીં કહેતો કે ભાઈ તમારે 1 વર્ષ સુધી આરામ કરવો પડશે જો આ રોગને મટાડવો હોય તો તમે નથી કરતા? કરો છો કે નથી કરતા? સાચું બોલો. અને તોય મરવાનું તો છે જ. તોય આપણે કરીએ છીએ આરામ બધું છોડીને. પણ આ મહારોગને આ મટાડવો હોય, જન્મ મૃત્યુના રોગને મટાડવો હોય તો આપણે 1 દાડોની 1 કલાકે નથી છોડી શકતા. 1 કલાકે નથી છોડી શકતા. પણ આ કેવો છે ખબર છે? દરેકનો ભાવ કેવો હોય છે હું તમને કહી દઉં. જગતની અંદર કે સમય મળશે તો પછી કરશું,
સમય 24 કલાકમાંથી બધું કામ થઈ જાય ને, પહેલા ઉઠીને દાંતણ કરો, ચા પીવો, નાસ્તો કરો, કામ ધંધો કરવા જો, બપોરનું જમી લો, અને પછી 2 થી 4 વાગે સુધી ઊંઘી લો, અને પછી કોઈ કોમ ના મળે, બીજાની નિંદા કરવી તોય કરી લો, અને બધું કામ પટી જાય અને પછી ટેમ મળે તો પછી ક્યાં ગઈ પેલા બાપુજી આલીથી માળા? બધું કામ પટી જાય એટલે આ સૌથી 3rd ક્લાસ કામ જે છે ને હવે કરો, મગજમાં બેઠી. એટલે આપણી આ દશા છે કે હજી સુધી ફરક નથી પડતો. દવામાં તો કોઈ કમી નથી, પણ દવા ગળવા વાળામાં કમી છે. દવામાં કોઈ કમી નથી. રામ નામ કો લેકર તર ગઈ મીરાબાઈ. આ જગતની અંદર એક જ જન્મમાં મીરાબાઈ આ દેહથી માત્ર 2-5 વર્ષ ભજન કર્યું અને તરી ગયા. ધ્રુવ મહારાજ એકદમ નાનકડા બાળક હતા, 4.5 વર્ષની ઉંમરના, પણ 6 મહિનામાં એને ભગવાન મળી ગયા. આપણે નક્કી કરો કે આપણે કેટલો સમય થઈ ગયો, પણ હજી તો ભગવાનની ક્યાં વાત કરો છો? સંસારની કોઈ આ સંસારની વસ્તુ પણ હજી સુધી આપણને પ્રાપ્ત નથી થઈ, તો ભગવાનની તો ક્યાં વાત કરો છો? સંસારના અલગ અલગ પ્રકારના સુખની શોધ આપણે કરી રહ્યા છીએ, હજી સુધી એ નથી મળ્યા, તો પછી ભગવાન ક્યાંથી મળવાના છે? એટલે કે છે કે દવામાં કોઈ કમી નથી, દવા આપવા વાળામાં પણ કોઈ કમી નથી, પણ દવા ગળવા વાળામાં કમી છે. એ જ દવાની, એ જ વસ્તુને આ મહારોગમાંથી જો નીકળવું હોય ને, સાધારણ રોગમાંથી નીકળવું હોય તો લોકો 2-2 વાર 3-3 વાર આરામ કરે છે. અરે આ ખાલી ફ્રેક્ચર થઈ ગયો હોય ને પગમાં તો કોઈ ઊભું થાય છે? માર તો ખાટલો 2 વર્ષનો ખાટલો, 1.5 વર્ષનો ખાટલો. અમુકને કમર તૂટી જાય, ખબર છે? ઉપરથી પડે ને તો શું થઈ જાય? આખી જિંદગીનો ખાટલો. બીજાના સહારે એને જીવન જીવવું પડે, સંડાસ જવું હોય, બાથરૂમ જવું હોય, અને આપણે રેડી છે પણ તોય કે ના, હજી તો હાલ હજી શાંતિ છે, હજી તો બધું સેટ કરવાનું છે. પછી ઠાઠડી બંધાય એટલે માળા પછી કરશું, હમણાં તો હજી તો બધું બાકી છે, બધું ઘણું બધું કામકાજ હજી તો, અને એ તો ચાલુ ને ચાલુ જ રહે. 150 વર્ષનું જીવન થઈ જાય ને આપણું, 150 વર્ષનું, તોય કોઈ એમ વિચાર ના કરે કે ના ના હવે ચલો કે ભાઈ બધા લોકો 50 વર્ષ જીવે છે અને ભગવાને મને 150 વર્ષનું આપ્યું તો હવે પાછળનું જીવન ભગવાનને આપી દઉં. કોઈ કરે? ના, કોઈ ના કરે. આવું માણસનું જીવન છે. જુઓ શું દશા છે. તો કે છે કે આ રામ નામની ઔષધિ એની ગળવાની 3 પદ્ધતિ છે કે એને નિશ્ચિત સમયે ગળવી જોઈએ. એટલે કે જો આમાં જલ્દી ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવી હોય તો એનો સમય આપેલો છે કે આ સમય તમે ગળો તો દવા ગણ કરે, અને એ સમય બધાની પાસે છે પણ એ કાર્ય કરવું નથી. જેવી રીતે પૈસો કમાવો હોય, કોઈને દાગીનાની જ્વેલર્સ હોય, બરોબર છે, સોનાની જ્વેલર્સ, સોના ચાંદીની દુકાન હોય, અને એ રાતના 2 વાગે દુકાન ચાલુ કરે, સવારમાં 6 વાગે બંધ કરી દે, તો ચાલવાની છે? સાચું બોલો. રાતના 12 વાગે 2 વાગે દુકાન ચાલુ કરે અને પછી સવારમાં 6 વાગે એટલે શટર બંધ કરી દે, કોઈ ગ્રાહક નહીં આવે. એને દુકાન જો ચલાવી હોય તો એને સવારમાં 10 વાગે ખોલશે, છે ને? દાગીના વાળો ક્યારે ખોલે? 10, 11 વાગે, 12 વાગે ખોલે, અને કેટલા વાગે બંધ કરે? સાંજે 6 વાગે બંધ કરી દે. હાજી, સાંજે 6 વાગે બંધ કરી દે ને, વધાવાની હોય એટલે એને ખબર છે કે હવે કોઈ ગ્રાહક, હવે કોઈ નહીં આવે 6 વાગ્યા પછી. હવે બીજી વસ્તુ, હવે દારૂ પીવા વાળા હોય, જુગાર રમવા વાળા હોય, વેશ્યાલય હોય, આ બધા કેટલા વાગે ખુલે? 8 વાગ્યા પછી, 8-9 વાગ્યા પછી ખુલે કે નહીં ખુલતા? હવે એ દિવસે હવારમાં કોઈ ખોલે નહીં. દારૂ વાળા હોય કે જે બિયર બાર હોય, હોટલો હોય, હવારમાં ખોલે છે. એ કેમ નથી ખોલતા? એને ખબર છે કે અમારો સમય નિશ્ચિત નક્કી છે,
મગજમાં બેઠી વાત. દુકાનવાળાને સોના ચાંદી હોય કે કરિયાણાની હોય, કોઈ પણ પ્રકારની દુકાનો હોય, એને ખબર છે કે અમારે દુકાન ખોલવાનો સમય સવારે 10 વાગ્યાનો છે અને સાંજે 6 વાગે વધાઈ દેવાની. દારૂવાળા હોય કે હોટલો એવી જગ્યાવાળા હોય એ પછી સાંજે જ બધું ખોલે. તમોગુણી વસ્તુ છે એ વસ્તુ કઈ છે? દારૂ પીવો, માંસ ખાવું, જુગાર રમવું, વેશ્યાલયનું કામ કરવું, આ બધું કામ છે ને તમોગુણી છે. એટલે એનો સમય નિશ્ચિત કરેલો છે 8 વાગે, 9 વાગે અને રાતે 2 વાગ્યા સુધી ચાલે. એટલે તમોગુણનું કાર્ય તમોગુણના સમયમાં થાય. રજોગુણનું કાર્ય પૈસા કમાવાનું હોય તો સવારે 10 વાગ્યાથી લઈ અને 6 વાગ્યા સુધી કરે. અને સત્વગુણનું કાર્ય ભગવાને નક્કી કર્યું છે કે સવારમાં 4 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યાના ગાળામાં જે કાર્ય થાય ભજનનું, એ દિવ્ય કાર્ય થાય. 3 વાગે તમે ઉઠી અને ભજન કરો અને રાતે 10 વાગે રાતના 10 વાગે તમે માળા કરો. એ તમે કરજો એટલે તમે અનુભવ પડશે કે કેટલો ફરક પડે છે. સવારમાં 3 વાગે કે 3:30 વાગે ઉઠીને માળા કરો અને એક રાતના 8 વાગે કે 10 વાગે તમે માળા કરો તો તમને ખબર પડશે કેટલો ફરક પડે છે. પેલી માળા જે થશે એ 100% ફરક પડશે અને આ માળામાં 10% ખબર નહીં પડે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. અલી મારા માટે લેતા આવજે કિલો બટાકા જોઈ તો. હરે રામ, રામ રામ. કંટ્રોલ કઈ આપણને પૂછજે હો. જ્યાં મહિને છે 15 તારીખ આવ્યું હતું, હારું બળા આ શીખે કઈ શીખે લોહી પીજો. હરે રામ, રામ 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 હરે. જો આ દશા છે, એ વસ્તુ છે. દિવ્ય નામ તમે લઈ રહ્યા છો, દિવ્ય નામ, પણ એ નામને સાધારણ બનાવી દીધું છે. જેમાં જગતના માણસોનું નામ હોય ને એ હરિનું, પ્રભુનું નામ એને એકદમ લોકલ બનાવી દીધું. આ લોકલ સ્ટેશન નથી આવતા. આ સંસારની એક વસ્તુ તમને વાત કરું કે રાજધાની ગાડી હોય, રાજધાની ગાડી, એનું નામ આપ્યું કે રાજધાની ગાડી. અને રાજધાની ગાડી પછી છાપી ઊભી રહે, ઉમરદસી ઊભી રહે, પછી એને રાજધાની થોડી કહેવાય. એનું નામ આપેલું કે રાજધાની. સીધી અમદાવાદ થી મહેસાણા ઊભી રહે, અમુક વખતે નહીં ઊભી રહેતી. ડાયરેક્ટ સીધી ક્યાં જાય ખબર છે? ડાયરેક્ટ છે ને અજમેર અથવા જયપુર અથવા આબુ રોડ. બસ એના 2-4 સ્ટેશનમાં તો ડાયરેક્ટ દિલ્હી આવેલું, એને કહેવાય રાજધાની. આ તો બધું લઈ લે અંદર, માવલે લઈ લે, અમીરગઢે લઈ લે, પછી રાજધાની ન કહેવાય. એમ આપણી પણ એ જ દશા છે કે રાજધાની નામ પાડ્યું મહામંત્ર. આ ભગવાનનું નામ મહામંત્ર છે, પણ ભગવાનનું નામને છે ને એકદમ સાધારણ ને લોકલ બનાવી દીધું. એટલે એ દવા અસર કરતી નથી. પણ ધ્યાન ધરી, સ્મરણ કરી અને એને મુખ્ય સમય આપી, સ્પેશિયલ સમય આપવાનો, સ્પેશિયલ સમય આપવાનો એના માટે તો કહેવાય. નહીં આપણે ઘણી વખત નહીં કહેતા કે આજે હું સ્પેશિયલ સમય કાઢીને તમને મળવા આવ્યો છું. લોકો કહે છે ને કે આમ તો સમય રહેતો નથી, પણ આજે તો એક નક્કી કરી દીધું કે આજે ફલાણા ભાઈને સ્પેશિયલ મળવા જવું છે. આ તો પેલું કે આમ જાતો તો તે ગાડી પાર્કિંગ કરીને લાવ કે મળતો છો, એટલે એના માટે નતો આવ્યો. પણ શું થયું, આ તો એ બાજુ જાતો હતો, રસ્તામાં આવ્યું તમારું ઘર. પણ સ્પેશિયલ તમે મળવા જાઓ અને પેલો જાઓ તો પેલો છે ને પોણી વાળી ચાલ છે, અને સ્પેશિયલ જાવ તો ખબર પડી. યે યથા મામ પ્રપદંતે તામ સતૈવ ભજામ્ય હમ. જે ભક્ત જે ભાવથી મારું ભજન કરશે એ જ ભાવથી હું એને કૃપા અને દર્શન આપીશ. એ નિશ્ચિત વાક્યને જીવનમાં ઉતારી લેજો અને પછી જ ભજનના માર્ગમાં તમે આગળ વધજો. ન કે હતા ત્યાં રહેશું આપણે. એટલે પ્રેમ કરો. સમય જઈ રહ્યો છે, કાળ ખાઈ રહ્યો છે, ધીરે ધીરે શરીરના આપણા અંગ ઢીલા થઈ રહ્યા છે. અને એ ગાડી ગેરેજમાં જાય, એ ગાડી છે ને સિદ્ધપુર ગેરેજમાં જતી રહે નદીના કિનારે, એના પહેલા
આ ગાડીની અંદર જે બેઠેલો જે ડ્રાઈવર છે એને પ્રભુના ઘરે પહોંચાડી દેવાનો છે. આ ગંભીરતાથી તમે લેજો આ વસ્તુને. આગળ કે છે તો કે છે કે ઠીક છે, દવા તો બરોબર તમે ગળશો, દવા તમે પરફેક્ટ ગળો કે ઠીક છે, હવેથી અમે આ દવા છે ને પરફેક્ટ ગળશું. પણ ત્રીજી વસ્તુ કે છે તમે નિશ્ચિત સમય અનુસાર દવા ગળશો, માત્રામાં, એટલે કે અમુક લિમિટમાં દવા ગળો. પેલું ના કીધું કે 1 ચમચી હવારે, 1 ચમચી બપોરે, 1 ચમચી રાતે, અને પેલી કે બાટલી પીજો આખી, એના જેવું નહીં, પણ લિમિટમાં. અને ત્રીજી વસ્તુ કે છે કે નિત્ય આનું પાન કરવું જોઈએ. એક દાડો ગળીને બીજા દાડે રામ રામ, એક દાડો માળા કરીને બીજા દાડે કે કહો તો હવે બધી ભેગી કરશો. આપણે નહીં પેલા ઉધાર વાળા કે બધું ભેગું લખજો, કરું બધું મહિના ચડી હાલ દે ભેગું, અત્યારે લખી દો, એવું નહીં. તો હવે આ 3 વસ્તુ તો તમે પરફેક્ટ કરી છે, પણ તોય અસર કેમ નથી પડતી? હા, તમે કહો છો કે ભાઈ હું નિયમિત લઉં છું, માત્રામાં લઉં છું, અને નિશ્ચિત સમયે લઉં છું, નિત્ય પાન કરું છું, તોય રોગ ના મટ્યો. ડોક્ટર પાસે જાઓ કે આટલું બધું કર્યું, તોય તમે કહો કે જમ્યા પહેલા લેવાનું છે તો આ દવા ગળી, આ વસ્તુ કરી. ત્યારે ડોક્ટર કહે છે કે દવા તો પરફેક્ટ છે, દવા તમે પરફેક્ટ ગળી, પણ હજી એક કમી વસ્તુ રહી ગઈ છે. હવે બોલો, હવે શું રહી ગઈ? હવે આટલું અડધો કલાકથી કથા ચાલે છે, તો હજી કઈ વસ્તુ રહી ગઈ? એટલે કે છે કે આ રોગ કેમ નથી મળતો? તો કે છે કે પથ્ય ચૂક્યા છો તમે. પથ્યનો અર્થ છે કે માણસ ચરી પાળવાનું ભૂલી ગયો. દવા ગળી, પણ ડોક્ટર એમ કે ભાઈ તમારે ગેસની તકલીફ છે ને તમે દવા લેવા આવ્યા છો અને તમે ચા પીવો છો, જે ચા પીવે એને ગેસ થાય, બરોબર છે ને? વાત સાચી છે ખોટી? જેને ગેસની તકલીફ હોય અને એ જ રોગને લઈને ગયો હોય કે ભાઈ મને ગેસ બહુ થાય છે, તો ડોક્ટર કે આ દવા લઈ જાઓ. એટલે ડોક્ટરના મને એમ વિશે કે ભાઈ આને ખબર છે કે ચા ના પીવાય, બરોબર છે? આ ઉદાહરણ તમને આપું છું, દાખલો. અને આ તો ઘરે જઈને દવા તો પરફેક્ટ ગળી છે, જે કીધું એ પ્રમાણે નિયમ અનુસાર, પણ ચા પીવાનું ચાલુ જ રાખ્યું છે, તો પછી એનો રોગ મટવાનો છે? એવી રીતે ડોક્ટર આપણને જેમ કહે ને કે તળેલું નથી ખાવું, તીખું નથી ખાવાનું, આ વસ્તુ નથી ખાવાની, આ ખાટું નથી ખાવાનું, અને એ તમે શું કહો છો કે ચરી પાળો ને તો તમારો આ રોગ મટશે. સાધારણ રોગને જો મટાડવા માટે આટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે, તો ભવ રોગમાંથી નીકળવા માટે માણસને કેટલી બધી મહેનત કરવી પડશે. એટલે કે છે કે તમે પથ્ય ચૂક્યા છો, અને એ પથ્ય ઈ છે કે સાધારણ રોગને મટાડવા તો ખાટું ન ખાવું પડે, તળેલું ન ખાવું પડે, તીખું ન ખાવું પડે, તેલવાળી વસ્તુ ન ખાવી પડે, તો આ સાધારણ રોગ, આપણે જે નાનકડો રોગ છે ને, તો મટે. પણ આપણને ભવ રોગ લાગ્યો છે, મહારોગ લાગ્યો છે, કે જન્મ મૃત્યુનો જ રોગ લાગ્યો છે, અને આ જીવાત્મા ભગવાનથી કરોડો જન્મોથી અલગ થઈ ગયો છે. તો એને ભગવાનની પાસે ફરીથી પહોંચાડવા માટે આપણે થોડી ઘણી તો ચરી પાળવી પડે કે નહીં પાળવી પડે? જે વસ્તુ કામની નથી એ વસ્તુનો આપણા જીવનમાંથી ત્યાગ કરવો પડે. એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ આપું કે કોઈ વ્યક્તિ એવો વિચાર કરે કે મારે છે ને તપસ્યા કરવી છે, બહુ પ્રભુ મારે શું કરવી છે? તપસ્યા કરવી છે. એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે જે નશાખોરી હોય એ માણસ ક્યારે તપસ્યા ન કરી શકે. એટલે શાસ્ત્ર ના પાડે છે કે દારૂ ન પીવો, ચરસ, ગાંજા, અફીણ, ચા, કોફી, આ બધી વસ્તુ શું છે? આ નશાવાળી વસ્તુ છે. અને આ વાળી જો વસ્તુ કોઈ કરે તો એ ક્યારે તપસ્યા જીવનમાં ન કરી શકે. તપસ્યા કરવી એટલે કે શાન કરવી, આવી રીતે બેસી. હવે કોક આખી બાટલી પી ગયો દારૂ અને પછી કોઈ આળા કરો, તપસ્યા કરો, શું કરવાનો?
ખબર પડી વાતમાં? એટલા માટે શાસ્ત્ર ના પાડે છે કે જે વ્યક્તિ નશાખોરી છે એ જીવનમાં ક્યારે છે ને તપસ્યા નહીં કરી શકે. પહેલી વસ્તુ ચરી પાડવાની કે છે કે નશા, કોઈ પણ પ્રકારના નશા ન ચાલે. ચોરી રૂપિયાની કરો, 1000ની કરો, લાખની કરો કે કરોડની કરો, એ પાછળ શબ્દ શું આવશે? ચોરી. રૂપિયાની કરો, ચાહે ચા પીવો કે કોફી પીવો કે દારૂ પીવો કે ચરસ ખાઓ કે ગાંજા ખાઓ કે અફણ ખાઓ, નશો એ નશો જ છે. એટલે શાસ્ત્ર કે છે, વેદ કે છે કે પછી ચોખ્ખું થવું તો પૂરેપૂરા ચોખ્ખું થવું. ટોયલેટમાં જાય તો બરોબર સાફ કરીને માણસ આવે ને, કે હજુ ખાડ્યું બહાર આવી જાય પાછળ? બોલો, એક ઉદાહરણ આપું છું. અને તોય બહાર આવે તો હાથ કેવા પરફેક્ટ ધોવે. અડધી ડોલ તો એમાં જ સાફ કરી નાખતા ઘણા લોકો, ઉછેડીને પેલો કે ચોબડી ગાઈ જાય. તો ઉદાહરણ તમને મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. એવું કામ આપણે પણ એવું કામ ન રાખવું. ક્યારે કામ કરવું તો પરફેક્ટ કરવું, કારણ કે આપણે ભગવાન માટે એ કાર્ય કરવું છે. બીજી વસ્તુ ચરી પાડવાની, બીજી વસ્તુ કે છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો માંસાહાર નહીં કરવો. માંસાહાર જે વ્યક્તિ કરે એના જીવનમાં ક્યારે દયા નહીં આવે. એટલે કે છે કે એને અંડા ન ખાવા, માછલી ન ખાવી, માંસ ન ખાવું, મરઘા ન ખાવા, બકરા ન ખાવા. ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર કે છે કે એને ડુંગળી ને લસણ પણ ન ખાવું જોઈએ, કારણ કે એ આપણા મગજને બગાડી નાખે છે, તમોગુણ વધારી નાખે, શરીરના વિકારોને વધારે, ખોટા વિચારોને વધારે છે. અને જે વ્યક્તિની અંદર હૃદયમાં, જો મગજમાં, બુદ્ધિમાં ખોટા વિચારો હોય તો એમાં ભગવાનના વિચારો કેવી રીતે ઉતરવાના છે? સાચું બોલો. એટલા માટે કે છે કે સારા વિચારોને જો લાવવા હોય, પ્રભુના વિચારોને લાવવા હોય તો ખોટા વિચારો આવે એવો આહાર પણ ન ખાવો જોઈએ. એટલે વેદ કે છે આહાર શુદ્ધો. તમારો આહાર શુદ્ધ હશે તો સત્વ શુદ્ધિ, તમારી બુદ્ધિ પરફેક્ટ ડિસિઝન લેશે. ઘણી વખત આપણે નહીં કહેતા કે હારું આજે આ નિર્ણય લીધો તો પણ શું થયો? ફેલ ગયો. લોકો કહે છે ને કે આટલું નિર્ણય હારો, એકદમ મસ્ત ડિસિઝન લીધું, કે હારા વિચારથી, હારું મુહૂર્ત જોઈને આ કામ કર્યું હતું, પણ કોઈ મેળ પડ્યો કેમ? કારણ કે જે સમયે તમે નિર્ણય લીધો હતો ને, એ નિર્ણય લેવા વાળો વ્યક્તિ ખોટો હતો. ઘણી વખત નહીં કે તમે ભાઈ આ વ્યક્તિને બોલાવો, એનાથી મુહૂર્ત કરાવો. કેમ? આપણાથી કેમ મુહૂર્ત નહીં કરતા? એને ખબર છે કે હું કેવો છું, ભમરાળો છે કે નહીં. લોકો ના કે પોતે મુહૂર્ત ના કરી દે. કોઈ સંતને કેમ બોલાવે છે, કોઈ કુવાસીને કેમ બોલાવે છે? શા માટે? એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે મારા હાથે હું રિબીન કાપું ને તો શટર બંધ કરવું પડશે. પણ કે નથી, સંતોને કેમ બોલાવે છે? એને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ સંતો આખું જીવન જેને ભગવાનને આપ્યું છે, જે ભગવાનનું ભજન કરે, 24 કલાક હરિનું નામ લેતા હોય, અને એમના હાથે જો મુહૂર્ત થાય તો મારી ફેક્ટરી હોય, દુકાન હોય, એ સારી ચાલે. એટલે આહાર શુદ્ધ હોવો જોઈએ. આહાર જો શુદ્ધ નહીં હોય તો ભજનમાં ડગમગ 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 ચાલશે. ખબર? બોલે ટ્રેક્ટર જોયું છે? ટ્રેક્ટર, તમે આગળનું ટાયર તમે જો આમાં હાલતું હોય, ખબર જોયું? અને પેલી BMW ગાડી તમે જુઓ, આમ રોડને ચોટીને જાય, જોઈ છે કે નથી જોઈ? અને પેલા ટ્રેક્ટરનું હલક દુલક આગળનું ટાયર તમે જોયું કેવું હલતું હોય, આખું આમ ઝોલા ખાતું હોય. જોઈ છે કે નથી જોઈ? અને તોય 20 થી ઝડપ, 30 ની ઝડપ જાય જ ના. મગજમાં બેઠી. અને પેલી 150 ની ઝડપે જાય BMW, પણ એકદમ રોડને ચોટીને પરફેક્ટ એના લક્ષ્ય સુધી એને પહોંચાડી દે. અને પેલું લાગે તો હોજ સુધી પહોંચાડે તો સારું, એમાં બેસીને જ્યાં હોય તો.
આવું છે. તો જીવન હંમેશા ભજન કરવા માટે જો જીવન મળ્યું છે ને, તો આ કાયાને પણ સારી જગ્યાએ વાપરવી, આહાર શુદ્ધ લેવો જોઈએ. બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ બતાવેલી છે, પણ આટલી વસ્તુ પણ જો માણસ કરે ને તો એની ગાડી ભક્તિના માર્ગે એકદમ પરફેક્ટ હેલિકોપ્ટરની જેમ ચાલશે, અને એમાં આનંદે બહુ આવે. હવે રેલવેમાં કોઈ જાય, રેલવેમાં જાય ખરા. ધારો કે અહીંયાથી દિલ્હી જવું છે, રેલવેમાં તમે જતા હોય ને, રેલવેમાં તો તમને જોવા તો મળે, પણ તમને છે ને 20 કલાકે પહોંચાડે. 20 કલાક નહીં, પણ 30 કલાકે પહોંચાડે. 1.5 દિવસ થાય અહીંયાથી દિલ્હી જવું હોય તો. કેટલો થાય? 1 કલાક 24 કલાક તો પાકા થાય. એમ 24 કલાક. તો તમે ટ્રેનમાં જાઓ તો મુસાફરી તો કરો છો, પણ બહારની વસ્તુ જો જોવી હોય તો તમારે ટ્રેનમાં જવું પડે. હવે બીજી યાત્રા છે કે વિમાનની યાત્રા. વિમાનની યાત્રામાં જાઓ તો તમે 1.5 કલાકમાં દિલ્હી પહોંચી જાઓ, અને પેલું 24 કલાકમાં પહોંચો. પણ વિમાનની યાત્રા કરો તો અંદર ને અંદર બેઠા બેઠા બહારની કોઈ વસ્તુ દેખાય? દેખાય નહીં. પણ એ જ વસ્તુ, આ બંને વસ્તુ જો તમારે પ્રાપ્ત કરવી હોય, બહારનું એ જોવું હોય અને જલ્દી પહોંચવું હોય, તો હેલિકોપ્ટરની યાત્રા છે. હેલિકોપ્ટરમાં બેસી દો તો બહારની વસ્તુ એ દેખાય અને 1.5 કલાકમાં પહોંચીએ જો. એવી રીતે જીવન, આ જીવનમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે જલ્દીથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો હેલિકોપ્ટરની યાત્રા કરો. સંસારના વસ્તુઓને પણ તમે ભોગવતા રહો અને સાથે સાથે ભગવાનનું કાર્ય કરતા રહો. વિમાનની યાત્રા કેવી છે ખબર છે? વિમાનની યાત્રા એવી છે કે સંસારના કોઈ ભોગ મત ભોગવો અને 24 કલાક ભગવાનનું ભજન કરો, એને વિમાનની યાત્રા છે. અને ટ્રેનની યાત્રા કેવી છે કે સંસારમાં વધારે સમય આપો અને થોડોક સમય છે ને અઠવાડિયે કલાક મળે તો ક્યારેક ક્યારેક આવો, અને આવીને પાછું ઊંઘવાનું, તો પછી શું મળવાનું છે? કમ્પ્લેટ મગજમાં બેહી ગયું. આ 10 મિનિટ સુધી મેં તમને સમજાયું. હેલિકોપ્ટરની, વિમાનની અને રેલવેની આ ત્રણેય મુસાફરી સમજાઈ, અને એનું આ દસ્તાન તમને ભગવાન સાથે મેળવીને આપ્યું કે જે બ્રહ્મચારી જીવન જે છે ને વિમાન જેવું છે, કે એને સંસારની કોઈ વસ્તુમાં એને જોવાનું નહીં, અને 24 કલાક ભજન કરે તો એ ભગવાન એને મળે. હેલિકોપ્ટરની યાત્રા એવી છે કે જે સંસારના સુખ ભોગવો, સંસારનું કામ કરો, પણ સાથે સાથે ભગવાનનું પણ કામ કરતા રહો. અને રેલવેની યાત્રા એવી છે કે ઘણા લોકો એવા પણ હોય કે સંસારની ખૂબ ચિંતાઓ કરે, અને ક્યારેક ક્યારેક અઠવાડિયે આવે અને મંદિરે આવે કે ઓહો, હું તો શ્રવણ કુમાર, હું આ કળિયુગમાં બહુ મોટો ભગત છું. બસ આ દશા છે. એટલે આપણી બુદ્ધિથી ક્યારે એવો વિચાર ન કરવો જોઈએ કે હું જે બોલું છું, હું જે કાર્ય કરું છું એ પરફેક્ટ છે. નહીં. હંમેશા આપણે જે શબ્દ બોલીએ, જે વાણી બોલીએ એ વેદો પ્રમાણે, ગુરુના આદેશ પ્રમાણે હોય તો એને આપણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે જો આપણે ગમે તેમ બોલ કરીએ ને તો એમાં ક્યારે આપણે સક્સેસ નહીં જઈએ. નિશ્ચિત વસ્તુ છે. એટલે સંસારી વ્યક્તિઓને આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારનો નશો ન કરવો, કોઈ પ્રકારનો માંસાહાર ન કરવો, અને કોઈ પણ પ્રકારના કે છે ને પર સ્ત્રી ગમન અને પર પુરુષ ગમન ન કરવું જોઈએ. આ ચરી પાળવાની વાત આવે છે. અને ચોથી વસ્તુ કે છે કોઈ પણ પ્રકારનો જુગાર ન રમવો જોઈએ. જુગાર રમવાની વાત કે છે કે ઘણા લોકો ગંજ બજારમાં સટ્ટા રમતા હોય, ઘણા લોકો ક્રિકેટમાં સટ્ટા રમતા હોય, ઘણા લોકો પત્તા રમતા હોય. આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એટલે આ ચરી પાળવાની વસ્તુ મેં તમને કીધી. રામ નામ કી ઔષધિ જો કોઈ દિલ સે ખાય તો અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, મહારોગ મિટ જાય. તો દવા ગળવાની છે, એની પદ્ધતિ 3 પ્રકારની બતાવી.
અને એમાં પછી કે તોય ફરક ન પડ્યો તો શું થયું? તો કે છે કે એને ચરી પાળવાની વાત આવી કે આ ચરી પાળશે, દવા ગળશે અને ડોક્ટરના આદેશ પ્રમાણે પરફેક્ટ જીવન જીવશે, એટલે કે દવા ગળશે તો નિશ્ચિત એનો જે રોગ મટી જશે. એવી રીતે વેદ શાસ્ત્ર, ગુરુ એમના આદેશ પ્રમાણે ભક્તિ કરવી, જીવન જીવવું અને આવી રીતે જો સાદાઈથી સાધારણ જીવન જીવશે ને તો એનો પણ આ જે મહારોગ છે ને એ મટી જશે. આ નાની વસ્તુ નથી, બહુ મોટી વસ્તુ છે, પણ એને હૃદયમાં ઉતારતા ઉતારતા કોકને 5 વર્ષ મારે લાગી જાય, કોકને 7 વર્ષ લાગે અને કોકને લાગે તો 6 મહિનામાં લાગી જાય ભક્તિમાં. અમુકને લગાડતા 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 આખું જીવન જતું રહે. આની આ જ વસ્તુ હોય પણ અલગ અલગ રીતે આપવી પડે. દર રવિવારે કથા આ થાય છે ને બીજી કોઈ થાય છે આજ, પણ એમાં રોજ દર રવિવારે અલગ અલગ રસ આપવાનો હોય. કોઈ પણ પ્રકારની તમે જુઓ, ચટણી બધા રોજ ખાતા હોય પણ રોજ ચટણી ખાઓ પણ રોજનો ટેસ્ટ અલગ અલગ હોય. તમે રોજ મરચાની ચટણી બનાવતા હોય તો કોક બીજું બનાવે તો એનો રસ અલગ આવે. નથી કહેતા કે તમારા હાથની ચટણી હારી, પેલો કે તમારા હાથની ચટણી હારી. તો એવી રીતે ભગવાનની જ કથા છે અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પડેલા માણસોને એ જ વસ્તુ દેવામાં આવે, પણ હરરોજની નિત્ય શું કે છે કે પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતા આસ્વાદન, ડગલે ને પગલે એને નવી નવી વસ્તુ મળતી રહે છે. આવી રીતે સંસારના જીવે ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે દવા ગળવી જોઈએ. હવે દવા તો જેને ગળી હોય એને ખબર પડે કે આ દવા કેવી અસર કરે છે. જેને ગળી જ ના હોય એને તો ખબર પડવાની. ઘણી વખત તમે જુઓ, કોઈ ગામડામાં રહેતું હોય ને તો કોઈને કઈક તકલીફ થઈ ગઈ હોય ને તો કોઈને કોઈ પેટમાં દુખતું આ થયું હોય તો લોકો નહીં કહેતા પેલા નહીં જતા રહો, પેલા દવાખાને જતા રહો. કેમ એમ કે છે? કારણ કે એ કહે છે કે મેં આ ડોક્ટર પાસેથી દવા ગળી એટલે મારો રોગ મટી ગયો. તો હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે જેને દવા ગળી છે એને જઈને પૂછવું જોઈએ. તો રાજા પરીક્ષિતને પૂછો. સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને ભગવદ કથા સંભળાવી. અને પરીક્ષિત મહારાજ કોઈ એક ગામડાના માલિક હતા કે આખા ભારત દેશના માલિક હતા કે આખી દુનિયાના માલિક હતા? રાજા ક્યાંના હતા? આખી પૃથ્વીના રાજા હતા ને. તો એમને શું નક્કી કર્યું હતું? છેલ્લી ઘડીએ શું સાંભળવાનું નક્કી કર્યું હતું? ભગવત કથા. કે 7 દિવસ સુધી મને હરિ કથા સાંભળવી છે. એ સુખદેવજીને હરિદ્વારમાં ગંગા નદીના તટ ઉપર વિશ્વ બ્રહ્માંડના રાજર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ પોતે તો આયા હતા પણ સશિષ્યાત એમના શિષ્યોને લઈને આવ્યા હતા. એમના શિષ્યોને લઈને આવ્યા હતા અને દરેક લોકોએ અલગ અલગ નિર્ણય બતાવ્યો કે તમે તપસ્યા કરો, તમે દાન આપો, તમે પગપાળા કરો, તમે વ્રત કરો, તમે ઓલું કરો. રાજા પરીક્ષિત કહે છે આમાંથી કોઈ વસ્તુ મને યોગ્ય નથી લાગતી. નાનો પાડી પણ કીધું કે આ મને યોગ્ય નથી લાગતી, કેમ કે આ બધું કાર્ય કરીને મારે સ્વર્ગમાં જવું પડશે અને મારે સ્વર્ગમાં જવું નથી, મારે પ્રભુના ઘરે જવું છે, વૈકુંઠમાં. તો કે શું કરું? જ્યારે મનમાં શુદ્ધ વિચાર હતો, હૃદયમાં સારો વિચાર, પરીક્ષિત રાજા કહે છે હવે હું સંતોની વચ્ચે છું, તક્ષક આવે કે તક્ષકનો બાપ આવે, હવે મને મોતથી ડર નથી. કેમ? કારણ કે માં ગંગાની શરણમાં છું અને સાધુ સંતોના સંગમાં છું. હવે મને દુનિયાની કોઈ તાકાત મારી શકે એમ નથી. એવી રીતે આપણે ભગવાનનો સંગ મળી ગયો અને ભક્તોનો સંગ મળી ગયો. હવે દુનિયામાં આપણને પણ કોઈ તાકાત મારી નહીં શકે. બસ આપણે નિત્ય નિરંતર આ કાર્યમાં લાગેલા રહેવું પડશે. આમાં ચૂકવાનું થોડી કે વસ્તુ, થોડોય સમય ચૂક્યા વગર આપણે બસ આ જ કાર્યમાં લાગી જવું હોય, લાગી જવું પડે. અને પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન પણ પૂછવો પડે.
પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર. તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ છો, તમે ડોક્ટરને નથી કહેતા ગુપ્તમાં ગુપ્ત રોગ હોય પણ ડોક્ટર આગળ આપણે એ રોગને ખોલવો પડે છે. નથી કહેતા કે મારે આ તકલીફ છે ડોક્ટર સાહેબ, આ તમને જ કહું છું. હવે એ અજાણ્યો વ્યક્તિ છે તોય આપણે એને બધી વસ્તુ કહીએ છીએ. કેમ? કારણ કે એ જ આપણો રોગ મટાડશે. એવી રીતે જો તમે ગુરુ આગળ, વેદ આગળ, કોઈના આગળ ન ખોલી શકતા હોય તો ભગવાન આગળ તો એ રોગને ખોલો કે ભગવાન મારા જીવનમાં આટલા આટલા દુઃખ છે, પણ તમે પતિતોને પાવન કરવા વાળા છો. તમારું નામ જ છે પતિત પાવન. પતિત પાવન હેતુ તવય અવતાર મોસમ પતિત પ્રભુ ના પાઈ બેયાર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે. तुम बिन के दयालु जगत संसारे. हे कृष्ण, તમે મારી પર દયા કરો, કારણ કે હું પતિત છું. પતિતનો અર્થ છે હું બહુ પડી ગયો છું. પણ પતિત પાવન, તમે પતિતોને પણ પાવન કરવા વાળા તમે પ્રભુ છો, અને હું તમારી સામે મારા દુઃખ વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન, તમે મારો દુઃખને દૂર કરો. કેટલું જીવ્યા ભક્તો એ મહત્વનું નથી. 100 વર્ષ જીવ્યા હોય પણ બીજાને નડ્યા હોય તો શું કામનું? પણ તમે 20-30 વર્ષે ભલે જીવ્યા હોય પણ સંસારમાં કોઈને ન નડ્યા હોય ને તો એને પ્રભુના ઘરે ભગવાન પહોંચાડી દેશે. ભગવાન કહે છે કે તારે હવે આ જગતમાં નથી રહેવું. એટલા માટે કેવું જીવ્યા છો એ તમે મહત્વનું સમજો. ઘણી વખત નહીં, ઘણા લોકો કહેતા કે અમારા દાદાજી 100 વર્ષની ઉંમર થયા હજી ખાટલે બેઠા, પણ આખી જિંદગી બીજાનું લોહી પીધું હોય, એ બીજાને નડ્યા હોય એ. એટલા માટે કે છે કે જીવન એવું જીવો, ભલે થોડું જ જીવો, પણ એ થોડા જીવનમાં પણ સંસારની બધી વસ્તુ સહન કરી, ભક્તિ કરી અને પ્રભુના ઘરે પહોંચી જાઓ. દુનિયાના કોઈ પણ છેડે જાઓ, લોકો તમારાથી ઈર્ષ્યા કરશે, લોકો તમારાથી દ્વેષ કરશે, તમારાથી મન લોકોનું ખાટું હોય. કારણ કે આ અપૂર્ણ જગત છે અને અપૂર્ણ જગતની અંદર આ વસ્તુ રહેવાની છે. દોષ દરેકમાં રહેવાના છે, પણ દરેક લોકો ઘરની અંદર નથી મળીને રહેતા. રહે છે કે નથી રહેતા? દોષ હોય છે, પણ એ દોષને, દુર્ગુણને દૂર કરી અને સદગુણોને જોઈને ભજન કરવું જોઈએ. આપણા ઘરમાં દરેક લોકો ભક્તિ કરતા હોય છે. દરેક લોકો ભક્તિ કરે તો આપણે એ જ જોવાનું હોય, અરે દુનિયામાં લોકો બધા પાપ કરે છે, ઈર્ષા, ચોરી કરે, જુગાર રમે, બીજાના લઈને પૈસા લઈને લોકો કેટલા. પણ આપણે જેની સાથે રહીએ છીએ ને ભગવાનનો ભક્ત છે, મારી પત્ની છે, મારો પતિ છે કે મારો દીકરો છે, પણ હોય તો આપણા પરિવારમાં આપણે હળી મળીને રહેવું જોઈએ. એવી રીતે સ્વામી પ્રભુપાદ મહારાજે આપણને આટલું સુંદર, શું કહેવાય, ઇસ્કોન સંસ્થા, એક ઘર બનાવીને આપ્યું છે, અને એમાં આપણે બધા ભેગા મળીને રહીએ છીએ. અને બધાએ શું કરવાનું છે? ભેગા મળીને ભજન કરવાનું છે. ભજન કરવા માટે આપણે આ મંદિર મળ્યું છે, ન કે જડા કરવા માટે, ન કે ઊંચ નીચ કરવા માટે. આપણે બધા ભેગા મળીને શું કરવાનું છે? આ મંદિરનું, આ સનાતન ધર્મને આપણે આગળ વધારવાનું છે. હવે આગળ કે છે કે પરીક્ષિત મહારાજે આ કથા સુખદેવ ગોસ્વામીના મોઢેથી સાંભળી અને પરીક્ષિત મહારાજ હરિને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. નિવૃત્ત તરસે ઉપગીયમાના ભવૌષધા છોત્ર મનોભિરામા. નિવૃત્ત તર્ષેનુપગીયમાના ભવ ઔષધા શ્રોત્ર મનોભિરામા. જેને આ જગતમાંથી નિવૃત્ત થવું હોય, રાજા પરીક્ષિત કહે છે ભવ ઔષધા,
આ ભવસાગરમાંથી જેને તરવું હોય તો કે છે એને હરિકથા છે, ભગવાનની કથા સાંભળશે ને એટલો એને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ અને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો 3 દિવસ સુધી આપણે આ કથા સાંભળવાની છે. આજે આ કથાનો બીજો દિવસ છે અને આ બીજા દિવસની અંદર જ્યારે આપણે કથામાં આવીએ તો પ્રભુના દર્શન કરવા, ભાગવતના દર્શન કરવા, પ્રણામ કરવા અને ભગવાન માટે કંઈક ને કંઈક લાવવું. જ્યારે ભગવાનના મંદિરે આવીએ તો ભગવાન માટે કંઈક લાવવું જોઈએ કે ભગવાન આખો દિવસ મેં જે કર્મ કર્યું એનું ફળ હું તમને આપું છું. ભગવાન તમારાથી બહુ પ્રસન્ન થાય કે હા, કેટલા બધા જીવો આ જગતમાં છે, પણ આટલા બધા જીવોમાંથી આ મારી માટે કંઈક લાવ્યો છે. તમને ઉદાહરણ ઘણી વખત મળે છે ને સાંભળવા કે 2 છોકરા હોય, 2 ને તમે 10-10 રૂપિયા આપો અને એક કાંઈ ફ્રૂટ લઈને આવે કે કાંઈક વાનગી લઈને આવે, મીઠાઈ લઈને તમને આપે તો તમે કાંઈ ખાવ છો? તમે નથી ખાતા, પણ તમે શું કહો? તમે એમ જ કહો બેટા તું ખાઈ લે. એવી રીતે ભગવાન પણ એ જ જોવે કે ભાવથી મારા ઘરે આવ્યો છે. તો ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. પણ કે છે કે કથા તો સાંભળે, પણ જીવો કેટલા બધા આવે છે તો દરેકની ઉપર થોડી કૃપા થાય છે. મંદિરે તમે જુઓ, લોકો અહીંયાથી તિરુપતિ બાલાજી હોય, લાખો લોકો જતા હોય અને લાખો લોકો દર્શન કરતા હોય તો લાખોની ઉપર કૃપા થઈ જાય છે. હરિદ્વારમાં ટ્રેનો ભરી ભરીને જાય છે તો માં ગંગાની બધાની ઉપર કૃપા થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે કોક કૃપાશીલ વ્યક્તિ જ એની ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય છે. દરેકની ઉપર નહીં થતી, પણ ભગવાન જોવે દૂરબીન લઈને કે મારે આની પર કૃપા કરવી છે તો એની ઉપર ભગવાન કૃપા કરે છે. એટલે સત્સંગમાં જઈએ પણ જઈને કંઈક ઉતારવું જોઈએ. એક સંત કહેતા કે લોકો સત્સંગમાં જાય પણ કોઈ ખબર પડે. અમારા ગુરુ મહારાજ પણ કહેતા કે ગામડાઓમાં બહુ ભીડ જામે ગામડાઓમાં, અને લગભગ બાયો બહુ બધી હોય. બાયો હોય કે ગુરુ મહારાજ વાત કરતા, અમારા ગુરુદેવ, કથા જ્યારે અમે ચાલુ થાય ને, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર જ્યારે ચાલુ થાય એટલે ઊંઘવાનું ચાલુ થાય. અમારા ગુરુ મહારાજ કે ઊંઘવાનું ચાલુ થાય અને કથા પતે એટલે કે ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પરમ સંહિતાયા ભાગવત સમાપ્ત, એટલે પેલા ઊભા થયા. એટલે જમીન ઉપર છે એક કે આજે પહેલો દાડો પતી ગયો. શું કે આજની કથાનો પહેલો દિવસ પતી ગયો, કાલની કથા કાલ. એટલે કે એવી કથા સાંભળવાની નથી. કથા સાંભળવાનો ગુરુદેવ કે છે કે કથા કેને સાંભળવા? કે જે સાંભળે અને સાંભળ્યા પછી અમલ કરે, પોતાના જીવનમાં ઉતારે, એને કહેવાય સાંભળે. ન કે સાંભળવામાં તો ઘણો ફરક છે. એટલે કે ગુજરાતના એક કવિએ બહુ સુંદર રચના કરી છે. કે છે અમે સત્સંગમાં જઈએ રે, મળે જ્ઞાન પણ કાઈ ના લઈએ. તો કે ક્યાં હાલ્યા પેલી ઉપાડને કે અમે ક્યાં જઈએ છીએ? અમે સત્સંગમાં જઈએ છીએ. પેલી લઈ લોકો જાય એટલે બીજી વસ્તુ કે છે કે અમે સત્સંગમાં જઈએ, મળે જ્ઞાન પણ કાઈ ન લઈએ. એ પછી એવા ને એવા રહીએ, મળે જ્ઞાન પણ કાઈ ન લઈએ. કે છે કે 2 વર્ષ થઈ ગયા, 5 વર્ષ થઈ ગયા, 10 વર્ષ થઈ ગયા, કે કેટલો સત્સંગ સાંભળ્યો? એ કે સત્સંગ ખૂબ સાંભળી નાખ્યો પણ ફરક પડ્યો. એટલે કે છે આગળની વાત કે સત્સંગ તો બહુ પ્રિય છે, સત્સંગની અંદર પણ બહુ તાકાત છે. એટલે સંત તુલસીદાસજી લખે છે, એક ઘડી
આધી ઘડી. અને આપણે તો કેટલી ઘડિયાળો બદલી નાખી. એક ઘડી આધી ઘડીની વાત જ ક્યાં છે? આપણે તો પહેરવાની ઘડિયાળો બદલાઈ નાખી, પણ તોય આપણા ઘડિયાળમાં કાંઈ ફરક ન પડ્યો. એનું રિઝલ્ટ છે. ફરક પડે ને તો તરત દેખાય. દવા ખાવ ને તો રોગ નીકળે તો તરત દેખાઈ જાય કે એને ખાવાનું ભાવે, વાતચીત કરે, બધી વસ્તુ. અને જેને રોગ હોય ને એને સુસ્તી આવે, કોઈનાથી વાત કરવાની ઈચ્છા ન થાય, પથારીમાં પડ્યા રહે. એટલે સમજી લેવું જોઈએ કે આને હજી સુધી શરીરમાં રોગ છે. એવી રીતે જો હરિ સત્સંગમાં આવે, ભગવાનનું નામ લે, સેવા કરે, બધું કાર્ય કરે, તો એ સંસારમાં એ જીવાત્મા રચો પચો રહે, તો દવા કોઈ અસર કરી નથી. એટલા માટે બહુ ધ્યાનથી એક એક શબ્દને સાંભળો. ચાલો સત્સંગમાં જઈએ, મળે જ્ઞાન, પણ અમે એને લઈએ. જ્ઞાન મળે છે તો અમે એને લઈએ. કે આજે અમે સોમવારે આ જ્ઞાન લીધું, અને ઘરે જઈને એને માપવું જોઈએ. ઘરે જઈને શું કરવું જોઈએ? એને માપવું જોઈએ. શાંતિથી બેસીને વિચાર કરવો જોઈએ કે ઓહો, આજે આ કથા મેં સાંભળી હતી, ખરેખર મારામાં આ વસ્તુ નથી, તો મારે આનો સદગુણ લાવવા પડશે. મારી અંદર બહુ દુર્ગુણ છે કે આ ગુણને મારે એનો વિકાસ કરવો પડશે. ભેંસ જોઈ છે? ભેંસ, એ ભેંસ પહેલા શું કરે? ખાય, અને પછી કલાક પછી શું કરે? પેટમાંથી લાઈન કરે છે ને, એ મોઢામાં નથી ભર્યું, પણ એને ક્યાં છે? એ જે ઘાસ ચારો ખાધો છે ને પેટમાં જ છે, અને પેટમાંથી મોઢામાં લાવે ને આખો દાડે. તમે જોઈ છે એનું મોઢું કેમ કરે? એ બસ વાગોળ્યા કરે. બધી વસ્તુ તમને કરીને દેખાડવું પડે, ત્યારે તમને ખબર પડે કે વાત સાચી વાત છે. એ આખો દિવસ 24 કલાક શું કરે છે? કોઈ ભેંસ તમે બેઠી બેઠી જોઈ? આમ આખો દિવસ તમે જોઈ, એને મોઢામાં કાંઈ ન હોય, પણ તો શું કરે? વાગોળે વાગોળે. એવી રીતે ભગવાનનો જે ભક્ત હોય એ કથામાં જાય, અને ઘરે જાય એટલે એ કથામાં જે સાંભળ્યું છે ને એને વાગોળે. હૃદયમાંથી બધી વાતો લાવીને બધી એને ચિંતન કરે, એનું સ્મરણ કરે, તો એ આગળ વધી શકે છે ભક્તિના માર્ગમાં. તો હંસ જેવા શ્રોતા બનવું જોઈએ. હંસ જેવા. સંતો એવું કહે છે કે ચોખ્ખું દૂધ તમે લાવો, ચોખ્ખું દૂધ, એમાં કોઈ પણ પાણી ન રેડો, અને કદાચ તમે એની અંદર એમ વિચાર આવે કે ચલો આની અંદર પાણી રેડીએ, અને પાણી પણ રેડી દો ને, તો એ હંસ, એવી કહેવત છે કે હંસ છે ને દૂધ બધું પી જાય, અને પાણી બધું અંદર જે રેડ્યું હતું ને એટલું બધું પાણી તમને અંદર મળી જશે. દૂધનો જ જે કસ છે ને એ બધો ખેંચીને લઈ જાય. જે ધોળો જે તમે જે પેલું પાણી હતું ને, પાણી કલર જેવું, એ પાણી જ અંદર હશે એક ગ્લાસ ભરેલું હોય તો. એવી રીતે સંતો આપણા કહે છે કે શ્રોતા બનો. શ્રોતા એટલે કે કથા સાંભળો, પણ કેવી કથા સાંભળો? હંસ જેવા બનો. કે જે યોગ્ય વસ્તુ નથી આપણા માટે એનો ત્યાગ કરી દેવો, અને જે યોગ્ય છે એને વસ્તુને જલ્દીથી સ્વીકાર કરવી પડે. કે નથી, મારામાં આ દુર્ગુણ છે, અને હું કાઢી નાખીશ, અને સદગુણનો વિકાસ કરતો રહેવો જોઈએ. હવે શ્રોતામાં પણ છે ને 3 પ્રકારના શ્રોતાનું વર્ણન આવે છે. શ્રોતાઓ હોય, શ્રોતા એટલે ખબર પડી? સાંભળે, એને શ્રોતા કે. જે કથા સાંભળે એને શું કે? શ્રોતા. પણ આપણા ટીકાકારો લખે છે કે શ્રોતાઓ પણ, એમાં પણ ક્વોલિટી હોય, ક્વોલિટી લેવલ શ્રોતાઓ. પહેલા નંબરનું કહે છે કે શ્રોતા જે સાંભળે, અને બીજા નંબરનું કહે છે કે શ્રયોતા. આપણે સોપારી કાપવાનું આવે ને, શ્રયોતા. અને ત્રીજા નંબરનું કહે છે સોતા, એટલે ઊંઘવાનું. શ્રોતા, શ્રયોતા અને સોતા. ખબર પડી? 3 પ્રકારના શ્રોતા હોય. એક તો શ્રોતા એટલે કે ધ્યાનપૂર્વક ભગવાનની કથા સાંભળે, વક્તાની સામે બેસીને, એને કહેવાય શ્રોતા.
બીજા નંબરનો શ્રયોતા, કે આજની કથામાં આને આ બોલ્યા અને આ બરોબર યોગ્ય નથી, એટલે લોકો એને શું કહેવાય? કાપવાની વાત. ઘણી વખત બધા લોકો આવતા હોય મંદિરે અને કથામાં પણ આવીને બેહે, પણ શા માટે બેઠા હોય ખબર છે? ક્યારે ભૂલ કરે અને પછી એને કહેવાય શ્રયોતા. અને ત્રીજા સોતા. ત્રીજા નંબરનો કયો છે? સોતા, એને કહેવાય. અને હકીકત કે છે કે ભગવાનની કથામાં રસ પડે તો એને શ્રોતા કહેવાય, ન કે પછી શેરડીના સોતા કહેવાય. સંતો શું કહે છે કે જો ભગવાનની કથામાં આવીને જો હરિકથામાં રસ પડે તો એને શ્રોતા કહેવાય, ન કે પછી કાંઈ કામનું નથી, એને શેરડીના સોતા કહેવાય. શેરડીના સોતામાં કોઈ રસ આવે? કાંઈ. એના જેવું છે. એટલે રામકથા, ભગવાનની કથા છે ને, હરિકથા હોય કે ભાગવત કથા હોય કે રામકથા હોય, રામાયણમાં સ્વયં રામ લખે છે, રામ કથા શશી કિરણ સમાના, સંત ચકોર કરહી જે પાના. રામ કથા શશી કિરણ સમાના, ભગવાનની કથા છે ને સૂર્યના કિરણની સમાન છે. અને જેના જીવનમાં જેટલું અજ્ઞાન હોય ને, એ સૂર્યના કિરણ, જો ધુમ્મસ પડતો હોય, ધુમ્મસ એટલે કે ધુમ્મસ ખબર પડે શું કે એને? આપણે શું કે? ઠાર પડ્યો. હા, ઠાર. એકદમ ધોળું ધોળું થઈ ગયું હોય, ગમે જેટલું કરોડો જન્મોનું ધુમ્મસ હોય, કોઈ દિવસ સૂર્યપ્રકાશ ન પડ્યો હોય અને ધુમ્મસ ભેગું થયું હોય, ધોળું ધોળું કહેવાય ને એને ધુમ્મસ, એ બધું ભેગું થયું હોય, અને એ એક જ સેકન્ડમાં જ્યારે સૂર્યદેવ બહાર આવે એટલે ધુમ્મસ શું કરે? એકી ઝાટકે ભાગી જાય. હવે ધુમ્મસ એવો વિચાર ન કરે, અરે ભાઈ હું તો કેટલા હજારો વર્ષોથી અહીંયા છું, હવે હું નહીં જાઉં, એવો વિચાર કરે? જેવો સૂર્ય દેવતા બહાર આવે એવો ધુમ્મસ જતો રહે. એવી રીતે કહે છે કે રામ કથા શશી કિરણ સમાના, ભગવાનની કથા પણ સૂર્યદેવની સમાન છે. અને આપણા જીવનમાં કરોડો જન્મોનું અજ્ઞાન ભર્યું હોય, પણ જેવી હરિની કથા આપણા હૃદયમાં ઉતરી જશે ને, તો આપણું હૃદયનું બધું અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જશે, બળીને ભૂક્કો થઈ. એટલે ભગવાનની કથા બહુ સુંદર છે, સુમધુર છે, અને જીવને આનંદ આપવા વાળી વસ્તુ છે, જીવને સુખ આપવા વાળી વસ્તુ છે. સંત ચકોર કરહી જે પાના, પણ સંત ચકોર કોને કે છે? ચકોર આપણે, તમને ખબર છે, એક પક્ષી છે જે માત્ર ચાતક પક્ષી, એ પક્ષીનું નામ શું છે? ચાતક. અને એ ચાતક પક્ષી છે ને ગંગા કિનારે રહેતો હોય, ગંગા નદીનું જળ છે ને એ મુક્તિ પ્રદાન કરવા વાળું છે. જે ગંગા નદીનું જળ જે પીવે ને એને મુક્તિ મળે છે ને. પણ એ ચકોર એટલો આસક્ત છે ને કે જ્યાં સુધી સ્વાતિ નક્ષત્રનું બુંદ ટીપું ન આવે ને ત્યાં સુધી એ ચાંચ ખોલી કરીને બેઠો હોય. પણ હું પીવીશ તો કયું પીવીશ? સ્વાતિ નક્ષત્ર. પણ આ બાજુમાં ગંગા નદીનું હું નહીં પીવું. આ ઉદાહરણ હું આપું છું કે એ પીવે તો એ જ જળ પીશે, પણ બીજું કોઈ નહીં પીવે. એવી રીતે ચકોર શ્રોતા એને કહેવાય કે માત્ર જેને હરિની કથા મળે ને ત્યાં જ આવીને બેસશે, બાકી દુનિયાની કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા હોય ને એ ક્યારે નહીં કરે. કે ના, લોકો ઘણી વખત કે જ્યાં કથા, અમે તો બહુ બધી સાંભળી કથા, ટીવીમાં આખો દાડો એ જ કથા આવે છે. પણ કથા બોલવા વાળો કેવો છે? ભલે એ જ કૃષ્ણની કથા કહેતા હોય કે રામની કથા કહેતા હોય, પણ એ બોલવા વાળામાં પણ ફરક છે. એટલા માટે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને બેહી ન જવું જોઈએ. દવાખાના બહુ બધા છે, બધા દવાખાને કેમ નહીં જતા? બોલો, કેમ યોગ્ય દવાખાને જ તમે જાઓ છો? સાધારણ રોગને મટાડવા માટે. એવી રીતે યોગ્ય ભગવાને યોગ્ય સાધુ સંતો પણ મોકલી દીધા છે કે તમે આ સંતની શરણમાં રહી અને મારી પ્રાપ્તિ કરો. દવાખાનામાં તો કેટલાય બધા છે તમને કે મારે આની જ દવા હળ જ આવે. કેમ?
નહીં કહેતા? બસ એવી રીતે ભગવાન પણ એ જ કહે છે કે મેં પણ જ્યારે આ સંસારમાં ધર્મની સ્થાપના કરી તો આટલા સંતો, આટલા આચાર્યો, આટલી સંસ્થાઓને આટલા ધર્મની સ્થાપના મેં કરી છે. ધર્મની સ્થાપના ભગવાન કરે, સંસારના માણસો ક્યારેય ન કરી શકે. અને આજકાલના સંસારના માણસો તો પોતે ભગવાન થઈને બેહી ગયા છે. એટલા માટે આવો સાચો ધર્મ, સનાતન ધર્મ તમારી આગળ છે, રાહ જોઈ રહ્યો છે, પણ તમારે એને સ્વીકાર કરવાનો છે. કળિયુગની અંદર કેટલાય આજ્ઞા કહેવાય ને, આજ્ઞા શું કે પેલું કહે છે ને, એવો પક્ષી આવે અને આજ્ઞા કે શું કે કોક કે, હા, એવા કેટલાય આજ્ઞા આવશે ને જતા રહેશે, પણ આ સાચો ધર્મ છે ને એ તો છેલ્લે સુધી હશે. અને એ ધર્મની શરણમાં જે હશે ને એ તરી જશે, આ ભવસાગરને પાર થઈ જશે. એટલે મનને પૂછો, તમારા મનને અંદર પૂછો કે અંદર સંસારનો કેટલો રોગ ભરેલો છે, મારો અંદર કેટલી વાસનાઓ, કેટલી ઈચ્છાઓ અંદર ભરેલી છે. એને બહાર કાઢી અને ભગવાનની અંદર બેહાડવાના છે, ભગવાનની પધરામણી કરવાની છે હૃદયમાં. એટલે સમજો આ વાતને કે જેટલો ભાવ રાખશો ને એટલા જલ્દીથી ભગવાન આવશે. લગ્ન હોય આપણા ઘરમાં, દરેકના ઘરમાં થયા જ હશે લગ્ન, એની હું તમને વાત કરું છું. તમારા ઘરમાં લગ્ન હોય તો કેટલો ઉમંગ તમે હોય છે, કલર કરાવડાવો છો, રોજ સાફ સફાઈ કરો, રોજ 12 સુધી આંગણું સાફ કરો કે બસ હવે 4 દાડા જ બાકી છે લગ્નના. અને લગ્ન કેટલા 2 કલાકના હોય, પણ 2 વર્ષથી કેટલી તૈયારી કરો છો. બસ એવી રીતે આપણે જન્માંતરથી ભગવાનથી અલગ થઈને બેઠા છીએ, એટલે આપણે કેટલી તૈયારી કરવી પડશે. એટલે બહુ સતર્ક રહો, બહુ તૈયાર થાઓ અને પ્રભુની ભક્તિમાં બહુ આગળ વધો. આ એક નિશાની છે કે હું હરિનો છું. આ નિશાની શું બતાવે છે ખબર છે? કે હું ભગવાનનો છું. આ એની નિશાની છે, આ તિલક. એટલા માટે રોજ તિલકમાં રહેવું જોઈએ કે ભગવાન હું તમારો છું. આ ગળામાં તુલસીની માળાનો અર્થ શું છે? કે હું ભગવાન તમારો છું. રોડ ઉપર બધા કૂતરા રખડતા હોય તો બધા છે ને કૂતરાને પકડવા માટે ગાડી આવે, ખબર છે? રોડ ઉપર રખડતા કૂતરા હોય ને એને પકડવા માટે ગાડી આવે, પણ જેને ગળામાં પટ્ટો પહેરેલો હોય કૂતરાને, એને કોઈ પકડી જાય છે? જેને ગળામાં બેલ્ટ હોય એને કોઈ પકડી જાય છે? કારણ કે એને ખબર છે કે આનો કોક માલિક હશે. એવી રીતે જે માણસ આ જગતની અંદર મનુષ્ય અવતાર લીધો છે અને જેને ગળામાં તુલસીની માળા છે, તો યમદૂત વિચાર કરશે, પકડવા તો આવે પણ જેને ન હોય એને પકડીને લઈ જાય. જેના ગળામાં હોય તો એ કહેશે કે આનો તો માલિક કોક છે, આને કોક છોડાવવા આવશે, એના કરતા આનાથી દૂર રહો તમે. એટલા માટે કહે છે કે ગળામાં તુલસીની માળા અને ભાલ ઉપર તિલક. નરસિંહ મહેતા પણ કહે છે, મારે તુલસી હેમનો હાર અને ભાલમાં ગરથ મારું ગોપી ચંદન. આ ગોપી ચંદન કે છે ને, એ ગરથ મારું ગોપી ચંદન અને ગળે હેમનો હાર. સાચું નાણું તો મારો શામળો, એ મારે દોલતમાં ઝાંઝને પખાજ રે શામળા ગીરધારી. હવે આવું તમને મળી રહ્યું છે વગર ખર્ચે. અરે આવી દવા, આવી વસ્તુ તમને મફતમાં મળી રહી છે. લાખો કરોડો ખર્ચીને પણ ન મળી શકે આવી દવા, લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને પણ ન મળી શકે જે આપણને મળી ગઈ છે. એટલે વેદ વ્યાસ મહારાજ લખે છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વ ઉત્પત્તિ આદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શું કે છે કે તાપત્રય, સૌથી પહેલી વસ્તુ કે છે કે ભગવાન કેવા છે કે સત, ચિત અને આનંદથી બનેલા છે. ભગવાન કેવા છે? સત, ચિત, આનંદથી બનેલા છે. કે ભગવાનના હૃદયમાં, ભગવાનની અંદર નિત્ય સુખ છે, ભગવાનની અંદર નિત્ય આનંદ છે. અને આ જ વસ્તુ આપણે પણ જગતમાં શોધીએ છીએ કે સુખ ક્યાં મળે?
આનંદ ક્યાં મળે? લોકો શોધે છે ને બધી જગ્યાએ, પણ જેની પાસે આનંદ હોય, જેની પાસે સુખ હોય, એની પાસે જાવ તો તમને મળે. અત્તરની દુકાનમાં જાઓ તો ત્યાં તમને શું મળશે? સુગંધ મળે કે ના મળે? તમારે મફતમાં તમને સુગંધ મળે, બોલો છે કે નહીં? તમે કઈ પૈસા ખરીદવા ખર્ચો છો? જેવા તમે અત્તરની દુકાનમાં જાઓ, બાગવાન બરોબર, કોઈ દુકાનમાં જાઓ અને જેવા તમે એન્ટ્રી કરો તો સુગંધ જ સુગંધ આવી જાય, સુગંધ જ સુગંધ. હવે ઉકરડા પાસે જાઓ તો ગંધવેડો. નાના નાના છોકરા તો બેઠા જ હોય તો અલગ, નાના નાના છોકરાઓ પણ જે બેઠા હોય ને પાછા, એટલે ઉકરડા પાસે કોઈ નૂતરું આપતું નથી, કોઈ નિમંત્રણ આપે કે ભાઈ તમારામાંથી ગંદકી કાઢજો, ગંદી વાસ. એ જેવા એની પાસે જાઓ એટલે શું મળશે તમને? ગંધ મળશે. અત્તરની દુકાનમાં જાઓ તો શું મળશે? સુગંધ મળશે. એવી રીતે ભગવાનની પાસે જાઓ તો તમને સુખ મળશે અને આનંદ મળશે. બસ હવે નક્કી તમારે કરવાનું છે. 3 દ્રષ્ટાંત તમને આપી દીધા. અત્તરની દુકાનમાં જાઓ તો સુગંધ મળે, ઉકરડા પાસે જાઓ તો દુર્ગંધ મળે, અને ભગવાન પાસે જાઓ તો તમને સુખ મળે, શાંતિ મળે. બાકી જેવી તમે અહીંયાથી જાશો એટલે જંજાળ ચાલુ થઈ જાય, ઉકળાટ. જો આ જ્યાં તા ઘરની અંદર તમે જુઓ શું દશા છે. હગાવાળા, પરિવાર વાળા, કુટુંબ વાળા બધા લોકો બસ આમ દાંત કાઢી રહ્યા હોય, શું દશા છે. માણસ વિચાર કરે કે હવે શું કરવું, કેવી રીતે જીવન જીવવું. કેટલું ખતરનાક, બહુ ડેન્જર જીવન છે, બહુ ખતરનાક જીવન છે મનુષ્ય જીવન. કોઈ તમે ગમે જેટલા મરી મટો, ગમે જેટલા તમે કોકના માટે જીવ બાળો, પણ કોઈ માણસ તમને એમ નહીં કે આ માણસ મારા માટે સારું કરી રહ્યો છે. કોઈ માણસ એવું નહીં કે બસ એમ જ કે તમે શું કરો છો, શું નવાઈ કરી, બસ એમ જ કહેશે. એટલે ચોકડી મારો એ વસ્તુને, અને એ જ સમય અને એ જ વસ્તુ ભગવાન માટે આપો. એ ભગવાન તમને ક્યારે નહીં કે તમે મારા માટે શું કર્યું. બધું યાદ રાખશે કે હા, અને છેલ્લી ઘડી સુધી મારું નામ લીધું છે, મારી ભક્તિ કરી છે, એની જવાબદારી હું લઉં છું. ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે કે તાપત્રય વિનાશાય, જે હરિની શરણમાં જાય ને એને 3 પ્રકારના તાપ, આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આદિ આધ્યાત્મિક, આ 3 પ્રકારના તાપ એના હોય છે. એમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે ધ્યાન રાખો. હરે કૃષ્ણ.